हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्य शाश्वत शान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेकजन्म संप्राप्त कर्मबन्ध विदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक्
तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं गुरुदेवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय शंकर अभयंकर जय शंकर अभयंकर परमेश्वर प्रलयंकर जय शंकर। गौरीवरा गंगाधरा गौरीवरा गंगाधरा पाहि प्रभो मां करुणाकरा पाहि प्रभो मां करुणाकरा जय शंकर अभयंकर जय शंकर। कैलासवास परमेश्वरा कैलासवास परमेश्वरा पाहि प्रभो मां जगदीश्वरा पाहि प्रभो मां जगदीश्वरा जय शंकर अभयंकर जय शंकर अभयंकर परमेश्वर प्रलयंकर जय शंकर जय शंकर। ओम हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। జ్ఞాన మార్గంలో ముఖ్యంగా బ్రహ్మ జ్ఞానం అంటే అద్వైత జ్ఞానం, పరమతత్వంకి సంబంధించిన జ్ఞానం మనకి అర్థం అవ్వాలంటే, మనకి వంట పట్టాలి అంటే, లేదంటే మనం దాని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాలి అంటే ఎవరి కృప ఉండాలి స్వామీజీ అండి అంటే తప్పనిసరిగా పరమశివుడి కృప ఉండాలంట.
శివుడు కృపలేనిదే జ్ఞాన మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళరు అని మహాత్ములు చెప్తారు. భగవంతుడు శివుడు డెఫినెట్ గా ఆశీర్వాదం చెయ్యాలి. ఇది అర్థం అవ్వాలన్నా, ఈ వాసన ఉండాలన్నా సరే. అందుకే సన్యాస మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎవరిని ఆచరిస్తారు, ఎవరిని అనుసరిస్తారు స్వామీజీ అంటే భగవంతుడి శివుడినే. ఏంటి స్వామీజీ అలా, ఎందుకు స్వామీజీ అలా జరిగింది అంటే, ఈ జ్ఞానాన్ని మొదట అనుష్ఠానం చేసిన వారు ఎవరండి అంటే శివుడు. అందుకే చూడండి, ఈ జ్ఞానంలో చెప్పిన లక్షణాలు, సాధకుడి లక్షణాలు, గురువు లక్షణాలు అన్నింటికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఎవరండి అంటే పరమేశ్వరుడు. ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రంలో ఉత్తమ విద్యార్థి లక్షణాలన్నీ ఎవరిలో చూడగలమండి అంటే శివుడిలో చూడగలం. గురువు లక్షణాలు ఎవరిలో చూడగలమండి అంటే పరమేశ్వరుడిలోనే చూడగలము. ముఖ్యంగా జ్ఞాన మార్గానికి మనకి డెఫినెట్ గా కావలసిన అనుగ్రహం ఎవరిది స్వామీజీ అంటే పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహము ఉండాలి. సాధువులందరూ కూడా ఎవరిని పూజిస్తారండి అంటే శివుడినే. అందుకే చూడండి, వైరాగ్యం వస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారండి అంటే, వైరాగ్యం వస్తే హిమాలయానికి వెళ్ళిపోతామండి అంటారు. హిమాలయంలో ఏముందండి, హిమాలయానికి వెళ్ళిపోతారండి అంటే హిమాలయంలో 2 ఉన్నాయి. ఒకటి స్వామివారి కైలాసం, 2 అమ్మ గంగ. స్వామి నుంచి బయటికి ప్రవహిస్తుంది ఏంటండి అంటే ఈ జ్ఞాన గంగ. నేను చూసామండి, మేము మా కోర్స్ అయిన తర్వాత వెళ్ళాం ఉత్తరకాశీ, ఋషికేశ్, హరిద్వార్. మీరు వెళ్ళినా తెలుస్తుంది, అక్కడ మరే దేవుడిని వారు పూజ చేయరు. వారికి తల్లి అయినా తండ్రి అయినా అన్ని గంగాదేవి. కష్టం వచ్చింది అనుకోండి, ఆమె పక్కకి వెళ్ళి ధ్యానం చేసుకుంటారు. భగవంతుడి మీద మనసు లగ్నమైంది అనుకోండి, ఆమె పక్కకు పోయి ధ్యానం చేసుకుంటారు. ఏదో తప్పు వృత్తి వచ్చింది లేదా తప్పు కార్యక్రమం ఏదో జరిగింది అంటే ఆవిడలో ఒక స్నానం చేసేస్తారు. సాధకులకి ముఖ్యంగా అద్వైత సాధనకి మనమందరినీ సేవించవలసింది ఎవరినండి అంటే పరమేశ్వరుడిని. ఆయన అనుగ్రహం ఉంటేనే జ్ఞానం నిలబడుతుంది, జ్ఞాన శోభ వస్తుంది, మనకి వైరాగ్యం వస్తుంది. బహిర్ముఖం నుంచి అంతర్ముఖానికి వెళ్ళాలి అంటే శివుడి అనుగ్రహం ఖచ్చితంగా ఉండదు. అందుకే శివుడు ధ్యానమూర్తి. శివుడు ఎప్పుడూ ధ్యానంలోనే ఉంటాడు. ఏం చేస్తావయ్యా ధ్యానంలో అంటే బ్రహ్మ రమణం. ధ్యానంలో ఏం చేస్తామండి, బ్రహ్మని రమిస్తాడు ఆయన, అంతే. ఆయన్ని శుశ్రూష చేసిన వాళ్ళు, ఆయన్ని సేవించిన వాళ్ళందరికీ ఎంతో అంతో చిన్న గంధం అబ్బుతుంది, అంతే. కాబట్టి శివుడిని ఆచరించి ఇంకొక చిట్కా చెప్తారు పెద్దలు. లోక సేవ చేయాలనుకోండి, లోకానికి మనం సేవ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు ఎవరిని స్వామీజీ మనం ఆదర్శంగా తీసుకోవాలండి అంటే నారాయణుడిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలంట. నారాయణ మూర్తికి ఇష్టమైనది ఏంటండి అంటే లోక సేవ. ప్రవృత్తి స్వామికి ఇష్టం నారాయణుడికి. అందుకే వస్తుంటాడు పదే పదే రాముడుగా, కృష్ణుడిగా, లోకాన్ని ఉద్ధరించడానికి. నివృత్తి మార్గానికి అధినేత ఎవరండి అంటే శివుడు. నివృత్తి అంటే సన్యాస వైరాగ్య జ్ఞానాదులు కావాలి అండి అంటే శివుడిని మనం ఉపాసన చేయాలండి. ఉపాసన చేయకపోతే వింటాం, అర్థం కూడా అవ్వచ్చు కాక, వాసన ఉంది కాబట్టి వినాలనిపిస్తుంది, అర్థం అవుతుంది, కానీ ఆ శోభ మనకి రాదు, ఆ వాసన మన నుంచి రాదు. కొంతమంది మహాత్ములు మీరు చూసారో లేదు, వాళ్ళ పక్కన ఉంటేనే మనకి విభూతి వాసన వస్తుంది. వాళ్ళు విభూతి ఏం పెట్టుకోరు, వాళ్ళ శరీరమే విభూతి వాసన వస్తుంది. జ్ఞానం అంటే వృత్తి అనుకున్నాం కదా, జ్ఞానం అంటే వృత్తి కాదు, జ్ఞానం అంటే స్వరూపం, శరీరం కాదు. మనం అది వాసన వస్తుందండి శరీరం నుంచి, విభూతిమయంగా ఉంటది. స్వామిని ఉపాసన చేసిన వాళ్ళు జ్ఞాన సాధన చేస్తూ ఉంటే ఆ పరిమళం బయటికి వాసనే వచ్చేస్తుంది భౌతికంగా. అంతటి మహత్తత్వం పరమేశ్వరుడు. ఎంత వీలైతే అంత సేవించాలండి శివుడిని. శివుడు లాంటి దేవుడే లేడంటారు. ఎంత వీలైతే అంత. ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ. మహోత్కృష్టమైన దైవం, అలాంటి దేవుడే లేడు. ఆశుతోషుడు, మళ్ళా చిన్నదానికే సంతోషిస్తాడు.
ఎల్లప్పుడూ మంగళకరం. శివము అంటే అర్థం ఏంటండి సంస్కృతంలో అంటే ఆస్పీషియస్నెస్, నిత్య మంగళకరుడు. అందుకే చూడండి శవాన్ని కాల్చినప్పుడు కూడా శివుడిని స్మరించండి అంటారు పెద్దలు. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి దానిని కూడా ఆయన పవిత్రంగానే బయటకు పంపించిస్తాడు చెడుని. శవాన్ని కాల్చినప్పుడైనా శివ అనండి అంటారు. అంత పావనం స్వామి మంత్రం, స్వామి రూపం, స్వామి ధ్యానం, స్వామి కైంకర్యం. కింకరులుగా ఆయనకి మనం సేవ చేయాలి. శివుడు ఆయన కృప ఉంది అంటే ఈ వాసన మనకి వస్తుంది, బయటకే వచ్చేస్తుంది వాసన. నేను ఎంతమంది దగ్గర చూశాను. ఎలా వస్తుంది ఇంత పరిమళం వీళ్ళ సమక్షంలో అంటే అది భగవంతుడి కృప. వాళ్ళు అభ్యాసం చేస్తే ఆహా ఎంత బాగుంటుంది. అది శివుడి యొక్క ఆ శివుడి యొక్క అవతారమే శంకరాచార్యుడు. జ్ఞానం ఎవరికి లోక సంగ్రహణార్థం అంటే ఏంటండి అంటే భగవద్గీత భాష్యంలో రాస్తారు. లోకమంతా డైవర్ట్ అయిపోయిందంట ధర్మజ్ఞానాల నుంచి. ధర్మం అంటే తెలీదు, జ్ఞానం అంటే తెలీదు, తోచింది చేసుకెళ్ళిపోతున్నాం. తోచింది చేసుకెళ్ళిపోయినప్పుడు సంగ్రహణం చేయాలి. సంగ్రహణం అంటే మళ్ళీ అందరినీ ఒక దారిలోకి తేవాలి. ఆ పని పెట్టుకున్నారు శంకరాచార్య. అన్ని విపులంగా అరే బాబు ఉపనిషత్తు ఇది, భగవద్గీత ఇది, తత్వం ఇది, భగవంతుడి యొక్క నిజ స్వరూపం ఇది అని చెప్పిన మహాత్ముడు. వారు రాసిందే మనీషా పంచకం. లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం కొంచెం చూసుకున్నాం పరిచయం లాగా. ఒకసారి భగవత్పాదులు వారణాసిలో నడిచి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక చాండాలుడు 4 కుక్కలతో ఎదురుగా రావటం జరుగుతుంది. వచ్చినప్పుడు స్వామి గచ్చి గచ్చ అంటాడు. ఆయన గచ్చి గచ్చి అంటే పో అంటాడు, దారికి అడ్డంగా ఉన్నావేం పో అంటాడు. అంటే ఆయన ఎదురుగానే నిలబడి ప్రశ్న వేశాడు, అన్నమయాద్ అన్నం అథవా చైతన్యమేవ చైతన్యాత్. ఎవరు స్వామి పక్కకి వెళ్ళిపోవాలి, నీ నుంచి పక్కకు పొమ్మంటున్నావు కదా, ఈ అన్నమయం నుంచి ఈ అన్నమయం పక్కకు వెళ్ళిపోవాలా? ఎందుకు వెళ్ళిపోవాల్సిన అవసరం ఏముంది? 2 అన్నమయమే కదా, ఇందులో ప్రత్యేకంగా ఇంకొక మయమేమీ లేదు, ఇందులో లేకపోయింది ఏం లేదు, ఎందుకు వెళ్ళిపోవాలి? సరే మీరు బ్రహ్మనిష్ఠులు కాబట్టి సర్వము చైతన్యమయంగా చూస్తారంటే చైతన్యమయా చైతన్యమా? చైతన్యం నుంచి చైతన్యం వెళ్ళిపోయే ఛాన్సే లేదు, ఎందుకంటే ఉన్నది ఒక్కటే అని మీరే చెప్తున్నారు. ఎవరి నుంచి స్వామి పక్కకి వెళ్ళిపోవాలి అని అడుగుతారు. ఆయన అడిగి ఆయన మరొక శ్లోకంలో చెప్పారన్నమాట. ఎక్కడ స్వామి మీకు వ్యత్యాసం కనిపిస్తుంది? గంగా అంబునిలో, గంగా నీటిలో అయినా, చండాలవాటి పయంలో అయినా, చండాలవాటిలో ఉన్న నీటిలో అయినా బింబాన్ని చూసావు అంటే వ్యత్యాసమే. కానీ ఆ అంబరమణిలో ఏమైనా వ్యత్యాసం ఉందా? అంబరంలో ప్రకాశిస్తున్న ఆ మణి సూర్యుడు, ఈ రెండు అసత్యం. ఇది అసత్యమే, ఇది అసత్యమే. ఒకదాన్ని గొప్పగా ఒకదాన్ని తక్కువగా చూడవలసిన పని ఏముంది? అదేవిధంగా స్వర్ణ కుంభంలో ఉన్న ఆకాశానికి మృత్కుంభంలో ఉన్న ఆకాశానికి తేడా ఏముంది? స్వర్ణ కుంభంలో ఉన్న ఆకాశం ఆకాశమే, మృత్కుంభంలో ఉన్న ఆకాశం ఆకాశమే. ఉపాధులు ఏవైతే అవ్వచ్చు కాక, కానీ నిత్య వస్తువు ఒకటే కదా. అది ఏంటి స్వామీజీ ఏంటంటే సహజ ఆనంద అంబుది. చిన్నది చిన్నది అనట్లేదు, అది అంబుది, అనంత స్వరూపం. అనంత స్వరూపం కదా, ఏమైనా దోషం ఉంటుందంటే కాదంట, ఆనంద అంబుది, దుఃఖం అనేదే లేదు. పోని ఆనంద అంబుది అన్నారు కదా స్వామి, దూరంగా అంటే కాదంట, సహజం. సహజం అంటే నేను, సహజం అంటే యథార్థం, ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నానో అది నేనే. సహజ ఆనంద అంబుది అవబోధ. అవబోధ అంటే నిత్య జ్ఞానస్వరూపం, అది కదయ్యా. దాన్ని దాన్ని వదిలేసి విప్రోయం స్వపచోయం కోయం విభేద. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ భేదం? ఒకటి విప్రత అంటున్నావు, ఒకటి స్వపచత అంటున్నావు. దీనికి అంతటికి కారణం ఏంటండి అంటే ఏతత్ భ్రమ అని వారు తిరుగు చెప్పడం జరిగింది. భ్రమ ఉన్నన్నాళ్ళు నానాత్వం, అనేకత ఉండింది. భ్రమ పోయిందంటే కోయం విభేద, సర్వ భేదాలు మాయమైపోయి. అది జ్ఞాన పరాకాష్ట.
భగవద్గీతలో కూడా సాత్విక జ్ఞానం అంటే ఏంటండి అంటే భగవంతుడు నిర్వచనం ఇస్తాడు. అన్నింట్లో ఒకటిని చూసిన దానిని సాత్విక జ్ఞానము అంటారు. అంటే ఏ జ్ఞానం ఉంటే అన్నింట్లో ఒకటినే చూస్తామో దాని పేరు సాత్విక జ్ఞానం. రాజసిక జ్ఞానం అంటే ఏంటండి అంటే ఇది వేరువేరుగా చూసేదాన్ని రాజసిక జ్ఞానము అంటాం. మరి తామసిక జ్ఞానం అంటే ఏంటి స్వామీజీ అండి అంటే భిన్న భిన్నత అంటే హెచ్చు తగ్గులను కూడా చూస్తాం. కలహ కారణంగా ఉండేదాన్ని తామసిక కారణము అంటాం. కాబట్టి సత్వాన్ని వృద్ధి చేస్తున్న కొలది ఈ మన బుద్ధి ఆ మూల పదార్థాన్ని చూసే శక్తిని పొందుతుందన్నమాట అని చెప్పిన తర్వాత మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే వారికి నమస్కారం చేసి భగవత్పాదులు మనీషా పంచకాన్ని 5 శ్లోకాల్లో రచించారు. మా ఆచార్యజీ అనేవారు ఆ చండాలని నిమిత్తంగా చేసుకుని మనీషా పంచకం అనే జ్ఞానాన్ని శంకర భగవత్పాదులు మనందరికీ అందించారు అని చెప్తారు. ఇందులో 5 శ్లోకాల్లో 4 శ్లోకాల్లో 4 మహావాక్యాలని వివరించారు. చెప్పుకున్నాం మన మహావాక్యాలు అంటే ఏంటో. 4 మహావాక్యాల యొక్క సారాంశాన్ని చెప్పి 5వ శ్లోకంలో జీవన్ముక్తుడి యొక్క ఆనంద స్థితి ఎలా ఉంటుందో వివరించాడు. అంటే చూడండి ప్రయాణం అంతా అయిన తర్వాత ఫలం ఏంటండి అంటే ఫలం ఏంటో తెలియాలి మనకి. ఇది ఫలం. ఆ ఫలాన్ని 5వ శ్లోకంలో చెప్తాడు. జీవన్ముక్తుడి యొక్క ఆనంద స్థితి ఎలా ఉంటుంది. దీంట్లో మనం మొదటి శ్లోకాన్ని మొన్న చదివి విడిచిపెట్టేశాం మనీషా పంచకంలో. ఈరోజు మొదటి శ్లోకాన్ని మనం చదువుతాం. రిపీట్ చేయండి. 2 సార్లు రిపీట్ చేస్తే మనకి చదువుకోవటానికి నోటికి వచ్చేస్తుంది. జాగ్రత్ స్వప్న సుషుప్తి సుస్ఫుటతరా యా సంవిదుజృంభతే యా బ్రహ్మాది పిపీలికాంతతనుషు ప్రోతా జగత్సాక్షిణీ సైవాహం న చ దృశ్యవస్త్వితి దృఢా ప్రజ్ఞాపి యస్యాస్తి చేత్ చండాలోస్తు సతు ద్విజోస్తు గురుః ఇత్యేషా మనీషా మమ. మళ్ళా రిపీట్ చేయండి. జాగ్రత్ స్వప్న సుషుప్తి సుస్ఫుటతరా యా సంవిదుజృంభతే యా బ్రహ్మాది పిపీలికాంతతనుషు ప్రోతా జగత్సాక్షిణీ సైవాహం న చ దృశ్యవస్త్వితి దృఢా ప్రజ్ఞాపి యస్యాస్తి చేత్ చండాలోస్తు సతు ద్విజోస్తు గురుః ఇత్యేషా మనీషా మమ. స్వామీజీ మూడవసారి అందరం కలిసి యాక్చువల్ మీటర్ ఎలా వెళ్ళిపోతుందో అలా వెళ్ళిపోదాం. జాగ్రత్ స్వప్న సుషుప్తి సుస్ఫుటతరా యా సంవిదుజృంభతే యా బ్రహ్మాది పిపీలికాంతతనుషు ప్రోతా జగత్సాక్షిణీ సైవాహం న చ దృశ్యవస్త్వితి దృఢా ప్రజ్ఞాపి యస్యాస్తి చేత్ చండాలోస్తు సతు ద్విజోస్తు గురుః
ఇత్యేషా మనీషా మమ. స్వామీజీ వచ్చేసింది, స్వామీజీ చాంటింగ్ వచ్చేసింది కదండి. ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, జ్ఞానంలో ఉన్న మజా ఏంటి స్వామీజీ అండి అంటే, జ్ఞానం ఎప్పుడు కూడా మన గ్లోరీని చెప్తారు, మన గ్లోరీని చెప్తాది జ్ఞానం. మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే, ఎంత వేగం వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుండిపోవాలి స్వామీజీ అనిపిస్తుంది. అక్కడే మఠం వేసుకొని అబ్బాబ్బా అందులోనే కూర్చుంటాను, సహజ ఆనంద అవబోధ అంబుది నేను అని కూర్చోవాలనిపిస్తుంది. కూర్చుందాము అంటే సేమ్ మన ఇంట్లోనే మనకి శత్రువు ఉంటాడు. ఎవరు స్వామీజీ? మన మైండ్. ఎన్ని అనవసరమైనవి 99 పాళ్ళు తీసుకొస్తుంది. అరే బాబు ఈ పావు గంట నన్ను కూర్చొనివ్వరా అన్న కూర్చొని. రజస్ అంటారు దీన్ని. రజస్ అంటే ఏదో ఒక వృత్తి పీడిస్తుంది. పోనీ ఆమె ఏమైనా కొంచెం తగ్గారా అంటే నిద్ర వచ్చేస్తుంది. ఈ రజో తమస్సులు మనల్ని విపరీతంగా పీడిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఏదైనా మంచి పని చేయాలనుకుంటే ఈ రెండు. సత్వం ఉంటే ఏకాగ్రత పావనము ఉంటుంది కాబట్టి కొంతసేపు వాళ్ళు చేసే పనే వేరు, వాళ్ళ విధానమే అంత బాగా చేస్తారు. కాబట్టి మనల్ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై అవ్వాలండి అంటే, ముఖ్యంగా క్లాసెస్లో నేను చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. మనకు చాలా ఉపయోగకరమైన వృత్తి ఇది. మాకు పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు ఈ రకంగా. మనల్ని మనం విద్యార్థులుగానే ఐడెంటిఫై అవ్వాలి, స్టూడెంట్స్ గానే మనల్ని మనం ట్రీట్ చేసుకోవాలి. సో మనీషా పంచకంలో మొదటి శ్లోకాన్ని చెప్తున్నారంటే దాన్ని ఏ విధంగా నేర్చాలి, దాంట్లో ఉన్న అర్థం ఏంటి, ఆ అర్థానికి ఉన్న భావం ఏంటి, అది నా జీవితానికి ఉన్న కనెక్టివిటీ ఏంటి, ఇది మొత్తం అండర్స్టాండింగ్. కాబట్టి విద్యార్థి అయిన వాడు ఏం చెప్తాడు, ఇదే గురువు గారు రేపు ఎగ్జామ్ లో 4 మార్క్స్ కి ఇది వస్తుంది అంటే రేపటి కంఠస్థ పెట్టిస్తాడు. మనం కంఠస్థ పెట్టాలా, మనం కంఠస్థ చేయాలి విద్యార్థి అంటే. ఒకటి. రెండు, మా స్వామి వారు ఏం చెప్పారు స్వామీజీ అండి అంటే, నేర్చుకునేటప్పుడు ఎలా నేర్చుకోవాలి రా అబ్బాయి అంటే, మొదట అంట మనకిచ్చిన శ్లోకంలో ప్రతి పదానికి అర్థం తెలుసుకోవాలి. ప్రతి పదానికి అర్థం. ఉదాహరణకి జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తిసు స్ఫుటతర యా సంవిత్ ఉజృంభతే, ఇన్ని పదాలు ఉన్నాయి దాంట్లో. ప్రతి పదానికి అర్థం తెలుసుకోవాలి. దీని పేరు ఏంటండి అంటే పదార్థము అంటారు. పదాలన్నీ కలిపితే ఒక వాక్యం అవుతుంది. వీటి అర్థాన్ని వాక్యార్థము అంటారు. పదార్థం నుంచి వాక్యార్థం వైపు వెళ్ళి వాక్యార్థం. ప్రతి శ్లోకంలో 4 వాక్యాలు ఉంటే ఈ 4 వాక్యాలని కలిపి శ్లోకార్థము అంటారు. శ్లోకార్థము, పదార్థము, వాక్యార్థము, శ్లోకార్థము. 3 అయ్యాయి కదండి మనం నేర్చుకునేది. తరువాత సంగతి అని ఉంటుందండి. స్వామీజీ సంగతి అంటే ఏంటి స్వామీజీ అండి అంటే, మొదటి శ్లోకానికి రెండో శ్లోకానికి కనెక్షన్ ఏంటి, దాని పేరు సంగతి, లేదంటే కనెక్టివిటీ అంటారు. అది ఏంటి గురువు చెప్పుతున్నారో అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దీని పేరు సంగతి. ఈ సంగతి ఏం చేస్తుందండి, అన్ని శ్లోకాలని ఒక హారం లాగా చేస్తుంది. దేనికి అది ఇండిపెండెంట్ కాదండి, మహాత్ములు రాసిన గ్రంథాలు ఇవి. ఇది ఒక హారం. సో ఈ సంగతులన్నీ కలిపితే, ఈ శ్లోకాలన్నీ కలిపి హారం అయింది కదండి. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది స్వామీజీ అండి అంటే, అది పుస్తక అర్థము లేదా కావ్య అర్థము అవుతుంది, గ్రంథ అర్థం. పదార్థం తర్వాత వాక్యార్థం, వాక్యార్థం తర్వాత శ్లోకం, శ్లోకం తర్వాత సంగతి. ఈ శ్లోకాలన్నింటినీ కలిపితే సారాంశం ఏమొస్తుంది స్వామీజీ అండి అంటే గ్రంథార్థం. ఈ గ్రంథం ఏం చెప్తుంది? ఉదాహరణకి గీత 12వ అధ్యాయం అంటే 12వ అధ్యాయం గ్రంథార్థం ఏంటంటే భక్తి అంటాం. అందుకే దాని పేరు భక్తి యోగం, కర్మయోగం. అవి గ్రంథార్థాలు.
మళ్ళీ ఒక్కొక్క శ్లోకానికి, ఒక్కొక్క వాక్యానికి, ఒక్కొక్క పదానికి అర్థాలు వేరే. మనం చదువుకుంటున్నామంటే చదువుకున్న పిల్లల్లాగే నడవాలి. అన్ని తెలుసుకోవాలి. పదార్థం, వాక్యార్థం, శ్లోకార్థం, సంగతి, ఫైనల్ గా గ్రంథార్థం. ఎవరో పిలిచి 12వ అధ్యాయాన్ని సంగ్రహంగా 45 నిమిషాల్లో మాట్లాడేయండి అంటే మొత్తం 12వ అధ్యాయాన్ని అంతటినీ 45 నిమిషాల్లో మాట్లాడేయగలం. లేదు 12వ అధ్యాయాన్ని వారం రోజులు మాట్లాడండి అంటే వారం రోజులు మాట్లాడగలగాలి. నెల రోజులు మాట్లాడండి అంటే నెల రోజులు మాట్లాడగలగాలి. మొదట నేర్చుకోవాలి. మనం నేర్చుకున్నామంటే మనం విద్యార్థులమే. విద్యని అర్థించాలటండి. వి షుడ్ బెగ్ నాలెడ్జ్. అంటే అటువంటి యాటిట్యూడ్ మనకి ఉండాలి. ఆ రకంగా కానీ వెళ్తే మీకు నేర్చుకోవడం ఈజీ. రెండోది ఏంటండి అంటే మరొక సలహా ఇస్తాను, చాలా ఉపయోగకరమైన సలహా. అదేంటండి అంటే ఈరోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రహ్మచారి గారు 1 అవర్ మాట్లాడారు అనుకోండి. ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు 1 అవర్ మాట్లాడారు. ఈ 1 అవర్ మాట్లాడినప్పుడు ప్రధానమైనవి 4 లేదా 5 వృత్తులే ఉంటాయి. ఉదాహరణకి ఒక వృత్తి ఏంటి అంటే విద్యార్థి ఎలా శ్లోకాన్ని చూడాలి. ఈ వృత్తిని ఓపెన్ చేశాను నేను అనేక బ్రాంచ్లతో. ఇంకొకటి భగవంతుడు శివుడికి జ్ఞానానికి ఉన్న కనెక్షన్ ఏంటి, అది ఒక్క వృత్తే, దాన్ని ఓపెన్ చేశాను అనేక బ్రాంచ్లు. తర్వాత ఇంట్రడక్షన్ చేశాను ఈరోజు క్లాస్కి, అది ఒక్క వృత్తే కానీ ఓపెన్ చేశాను. దీన్ని క్యాచ్ చేసేయాలి ఎప్పుడు క్లాస్ అయిన తర్వాత. అప్పుడు మనకి ఎలా ఆలోచించాలో అర్థమవుతుంది. వృత్తి ఉంటుంది, వృత్తిని ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటాం. దీంట్లో మర్మం ఏంటి స్వామీజీ అండి అంటే ఆ వృత్తి 100% మీకు అర్థం అవ్వాలి. అర్థం అవ్వాలి అంటే ఏ ఉదాహరణ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇంకొక శాస్త్రంలో ఇలాగ కోట్ చేశారని చెప్పొచ్చు, లేదంటే ఇంకొక మహాత్ముడు ఇలా చెప్పాడని చెప్పొచ్చు. ఏదైనా నేను ఉదాహరణ తీసుకోవచ్చు కనుక ఆ వృత్తి మాత్రం మీ బుర్రలో పడేస్తుంటాం. కాబట్టి క్లాస్ అంతా అయిన తర్వాత మళ్ళీ విని పుస్తకం పెట్టుకొని ఎలా ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఈయన అనేది నేర్చుకోండి. అది అలా మనం నేర్చుకున్నామంటే మనకు రమణం పుడుతుందండి. రమణం అంటే ఏంటి స్వామీజీ అంటే చదవాలి అని ఇంట్రెస్ట్ మనకు అది పుట్టింది అంటే మనకి ఇంకా నెగ్గుకొచ్చేసాం. ఏ పుస్తకం పట్టినా వాడు అలా నాకు అది చదవాలని ఉంది. ఎందుకు చదవాలని వాసన పుట్టింది ఆయన. అన్నీ చదవడం ప్రారంభిస్తాడు. వాల్మీకి రామాయణం కనిపించింది అంటే చదువుతాను, ఏముంది ఆ పుస్తకం. తులసి రామాయణం కనిపించింది చదువుతాను. వాడు విద్యార్థిగా క్వాలిఫై అయ్యాడు. ఫస్ట్ పుస్తకం చూస్తే ప్రేమ పుట్టాలి, రమణం పుట్టాలి. ఆ రకంగా మన బుద్ధిని మనం తర్ఫీదు ఇచ్చుకోవాలి. చాలా ముఖ్యమైన అభ్యాసం ఇది. తమస్సుగా మనం ఉండకూడదు. ప్రతిరోజు 1 గంట కూర్చొని ఎలాగా ఆ వృత్తులన్నీ వరుస ఎలా పెట్టుకున్నారు, వాటిని ఎలా క్యాటర్ చేస్తున్నారు అనేవి మనం తెలుసు. ఇందులోనే ఉన్నాయి ఇవన్నీ. పదార్థం, వాక్యార్థం, శ్లోకార్థం, సంగతి, గ్రంథార్థం అన్ని అలా పెట్టుకొనే వెళ్తాం. మేము కూడా మాకు వారు అలాగే చెప్పారు కాబట్టి మేము అలాగే వెళ్తాం. మీరు అలాగే వెళ్ళాలి. అలా వెళ్ళాము అంటే మనకి అన్ని ఓపెన్ అయిపోతాయి. ఏ కఠినమైన శ్లోకాన్నైనా మనం విడదీయగలుగుతాం. దీనికి కించిత్ సంస్కృతంలో ఉన్నాయి కాబట్టి కొంత సంస్కృతం అవగాహన ఉంటే మంచిది. సంస్కృతం కూడా ముందు మనం నేర్చుకుందాం. సదనంలో ఎలాగో ఉన్నాగా, మనం ఉన్నదే చెప్పడానికి నేర్చుకోవడానికి. ఏమంటారు దాన్ని, ఫండమెంటల్ గా ఏమేమి అవసరం, కొన్ని ధాతువులు, చిన్న గ్రామరు, చిన్న ఛందస్సు, ఆ మాత్రం ఏదైనా శ్లోకం కనిపిస్తే మనం ఇండిపెండెంట్ గా ఓపెన్ చేసి అర్థం చేసుకునే స్థాయి వరకు వెళ్తే చాలు. మనము కాళిదాసులాగా కవిత్వాలు చెప్పవసరం లేదు, శంకర భగవత్పాదుల్లాగా సిద్ధాంతాన్ని వర్ణించవసరం లేదు. శ్లోకం కనబడిందంటే అది మనకు ఓపెన్ అయిపోవాలి. నిరక్షరాస్యులుగా ఉండకూడదు మనం క్లాస్లో. ఏ ఊరు వెళ్తుందండి బస్సు బాబు, ఏ ఊరు వెళ్తుంది పేరు చెప్పవా అనకూడదు మనం పుస్తకం పట్టుకొని. నేను వెళ్ళిపోతాను బస్ ఎక్కి. సో ఆ రకంగా మనం నేర్చుకోవాలి. సరే, మనీషా పంచకంలో మొకుటం భగవత్పాదులు ఏమిచ్చారండి అంటే
చండాలోస్తు సతు ద్విజోస్తు గురుః. ఆయన చండాలుడైనా ఆయన ద్విజుడు అయినా నేను గురువుగానే స్వీకరిస్తాను. ఇది ఏష మనీషా మమ. ఇది నా ఫర్మ్ కన్విక్షన్. మనీష అంటే ఏంటి స్వామీజీ అండి అంటే స్థిర దృఢ నిశ్చయం. ఇదే లాస్ట్ లైన్ లో అన్నిటికీ కనిపిస్తుంది. చండాలోస్తు సతు ద్విజోస్తు గురుః ఇత్యేష మనీషా మమ. అయితే ఆ గురువుకి ఉండవలసింది ఒక్కటి ఉండాలి. ఏంటంట? దీని ముందు లైన్లో 3వ లైన్లో కనెక్షన్ ఇచ్చాడు చూడండి లాస్ట్ లో. దృఢ ప్రజ్ఞ అపి యస్య అస్తి చేత్. చేత్ అంటే సంస్కృతంలో చేత్ అంటే మన ట్రాన్స్లేషన్ ఏంటండి అంటే ఇది ఉన్నట్లయితే, ఇఫ్ ఈ కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి ఆయన. ఏ కండిషన్ అండి? దృఢ ప్రజ్ఞ యస్య అస్తి. దృఢమైన ప్రజ్ఞ ఎవరికైతే ఉందో వారికి ఆ ప్రజ్ఞ ఉంటే చాలు. దృఢ ప్రజ్ఞ ఎవరి మీద ప్రజ్ఞ ఉండాలండి అంటే స్వరూపానికి సంబంధించిన జ్ఞానం పైన. స్వరూపానికి సంబంధించిన జ్ఞానం పైన దృఢమైన ప్రజ్ఞ ఉన్నవారు ఎవరైనా సరే నేను నా గురువుగా స్వీకరిస్తాను. ఆయన చండాలుడే కావచ్చు, ద్విజుడే కావచ్చు, నేను వాటన్నిటిని కన్సిడర్ చెయ్యను. ఇది నా స్ట్రాంగ్ కన్విక్షన్ అని భగవత్పాదులు చెప్తున్నారు. అంటే మనకి లెసన్ ఏంటి స్వామీజీ అండి అంటే మనకి కూడా ఈ వృత్తి ఉండాలి. అవతల వారు తాలూకా క్యాస్టు, క్రీడు, నల్లగా ఉన్నాడా, తెల్లగా ఉన్నాడా, సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నాడా, నార్త్ ఇండియాలో ఉన్నాడు, ఇదంతా మనకి అనవసరం. వారు బ్రహ్మదర్శనులు అయితే మనకి మహాపూజ్యులు, మనకి గురుతుల్యులు. ఆ రకమైన భావనని మనం పెట్టుకోవాలి. మా స్వామి చెప్పేవారు, ఈ గురు శిష్యుడు అనేది ఉంటుంది చూడండి, ఇది ఏ రకంగానైనా పుట్టొచ్చంట. భాగవతంలో దేవహూతి కపిలులు అని ఉన్నారు. సాంఖ్యయోగం అని భాగవతంలో చదువుతాం. అందులో దేవహూతి శిష్యురాలు, కపిల భగవానుడేమో గురువు జ్ఞానపరంగా. కానీ పుట్టుక పరంగా ఏంటో తెలుసండి, కపిలుడి యొక్క తల్లి దేవహూతి, అమ్మాయి కూర్చుంది శిష్యుడిగా, కొడుకు కూర్చున్నాడు గురువుగా. కొన్ని సందర్భాల్లో అలా జరిగింది. కొన్ని సందర్భాల్లో స్నేహితులే గురు శిష్యులు. కృష్ణార్జునులు చూస్తే కృష్ణుడు అర్జునుడు స్నేహితులు వాళ్ళు, కానీ గురు శిష్యులుగా రూపాంతరం చెందారు. అలాగే రామచరిత మానసం, తులసి రామాయణం మనం చదువుతాం. ఇందులో గురువు శిష్యులు ఎవరు స్వామీజీ అండి అంటే ఇందులో గురువు ఏమో శంకరుడు శివుడు, శిష్యులు ఎవరండి అంటే పార్వతి. అమ్మవారు కూర్చొని ఒకరోజు అడుగుతారు శివుడిని, స్వామి నాకు రాముడి చరిత్ర తెలుసుకోవాలని ఉంది, చెప్తారా అంటే ఆమెకి రామాయణం చెప్పడాన్ని తులసి రామాయణం, రామచరిత మానసం అంటాం. యముడు నచికేతుడు, నచికేతుడేమో ఇంత పిల్లుడు, చిన్నపిల్లడు. యముడు ఏమో దిక్పాలకుడు. దిక్పాలకుడు అంటే ఎంత పవర్ఫుల్ పోస్ట్. శిష్యుడేమో అర్భకుడు, చిన్న పిల్లుడు. కాబట్టి గురువు శిష్యుడు అనేది ఎలా వస్తుంది స్వామీజీ అండి అంటే జ్ఞానమే మూలకం. స్త్రీయా పురుషుడా, నల్ల తెల్ల, చిన్న పెద్ద ఇవేం లేవు. కాబట్టి ఇది మనం అవగాహన చేసుకోవాల్సిన అంశం. దృఢ ప్రజ్ఞా అపి యస్య అస్తి చండాలోస్తు సతు ద్విజోస్తు గురుః ఇత్యేషా మనీషా మమ. ఇదే నా యొక్క మనీష, నా యొక్క దృఢమైన నిశ్చయం. ఇప్పుడు జ్ఞాన అన్వేషణ వైపు మొదటి శ్లోకంలో భగవత్పాదులు మనల్ని తీసుకెళ్తున్నారు. ఏమన్నారు? దృఢ ప్రజ్ఞ యస్య అస్తి. ఎవరికి అయితే దృఢ ప్రజ్ఞ ఉందో వారు గురువు అన్నారు. ఏంటండి ఆ దృఢ ప్రజ్ఞ? ఏంటి ఆ దృఢమైన జ్ఞానం ఏంటి అంటే అంట 3వ లైన్ చూడండి, జాగ్రత్తగా చూడండి. సైవాహం నచ దృశ్య వస్తు ఇతి. ఇది ఆయనకున్న దృఢ ప్రజ్ఞ.
సైవాహం నచ దృశ్య వస్తు ఇతి. శైవాహం ఏంటంటే ఏంటి స్వామి? అది శైవాహం కాదు, యాక్చువల్గా సా ఏవ అహం కలిపితే శైవాహం. సా దట్, ఏవ దట్ ఎలోన్, అహం నేను. శైవాహం నచ దృశ్య వస్తు, దృశ్యంలో ఉండే ఏ వస్తువు కాదు నేను, అది నేను. సా ఏవ అహం. దృఢ ప్రజ్ఞ యస్య అస్తి, ఈ ప్రజ్ఞ ఎవరికైతే ఉంటుందో వారు నాకు గురువు అని చెప్తున్నాడు. చూడండి వృత్తి ఎలా, ఎవరైనా గురువే కానీ ఒక కండిషన్ ఉండాలన్న. కండిషన్ ఏంటయ్యా అంటే అది నేను అనేది అతనికి దృఢంగా ఉండాలి, దృశ్యం ఏది నేను కాదు అని ఆయనకు తెలియాలి. స్వామీజీ అది నేను అన్నారు కదా, అదేంటే ఏంటి స్వామీజీ? సా ఏవ అహం అన్నారు కదా గురువు గారు. సా అంటే ఏంటి స్వామీజీ? సా కావాలి కదా, మొదటి లైన్కి పదండి. మొదటి లైన్లో ఏముంది చూడండి. జాగ్రత్ స్వప్న సుషుప్తిసు స్ఫుటతర యా సంవిత్ విజృంభతే. సా అని అక్కడ వదిలేశారు కదండి, దానికి ఆన్సర్ ఏంటంట యా అనే పదం మొదటి లైన్లో ఉంది చూడండి. యా ఏదైతే, ఏదైతే జాగ్రత్ స్వప్న సుషుప్తిసు, జాగ్రత్ స్వప్న సుషుప్తులలో స్ఫుటతర, స్ఫుటతర అంటే క్లియర్ గా, స్ఫుటతర విజృంభతే మేనిఫెస్ట్ అయి ఉందో, ప్రకటీకరింపబడి ఉందో, ఆ దానికి ఏం పేరు ఇచ్చాడు ఇక్కడ స్వామి? సంవిత్ అన్నాడు. జ్ఞానానికి ఈ శ్లోకంలో ఉపయోగించిన పదం ఏంటి స్వామీజీ అండి అంటే సంవిత్. సంవిత్ అని సరస్వతి దేవికి కూడా ఒక పేరు ఉందండి. సో ఇక్కడ సంవిత్ ఏంటండి అంటే శుద్ధ చైతన్యం. ఆ శుద్ధ చైతన్యం సా ఏవ అహం అన్నాడు కదా, ఆ సా ఏంటండి అంటే ఈ సంవిత్. ఈ సంవిత్తు ఎక్కడో ఉండిపోయింది అనుకున్నారా కదా స్వామి? కాదు, ఎక్కడో లేదంట. జాగ్రత్ స్వప్న సుషుప్తిసు స్ఫుటతరా విజృంభతే. స్ఫుటతర అంటే కాసేపు ఉండి కాసేపు పోయినట్టు విజృంభించటం లేదు, క్లియర్ గా మేనిఫెస్ట్ అయ్యి ఉంది ఈ కాన్షియస్నెస్. ఐ నో ఐ యామ్ ఆల్వేస్. నేను నాకు నిత్యము తెలుసు. ఇంకొకటి తెలియకపోవచ్చుగా. వస్తు జ్ఞానం కానీ, వ్యక్తుల జ్ఞానం కానీ, పరిసరాల జ్ఞానం కానీ కొంతసేపు ఉండి కొంతసేపు పోతాయి. కానీ ఏ జ్ఞానం నిత్యము నన్ను విడిచిపెట్టదు స్వామీజీ? నేను ఉన్నాననే స్పృహ, ఎరుక, ఆ అలర్ట్నెస్, ఆ అవేర్నెస్ ఏదైతే ఉందో అది నిత్యము స్ఫుటతర. దాని పేరే సంవిత్. అది నేను అనే ప్రజ్ఞ ఎవరికి ఉంటుందో వారు గురువు. అంతేకాదు చూడండి, అది నేను అనే ఉండటమే కాదు, నచ దృశ్య వస్తు, ఏ దృశ్య వస్తువు నేను కాదు అని స్వామి చెప్పడం జరిగింది. స్వామీజీ ఏ మహాత్ముడైతే ఈ విధంగా దృశ్య వస్తువు నేను కాదు, ఆ సంవిత్ నేనని తెలుసుకుంటాడో ఆయన గురువు అన్నాడు. మరి సంవిత్ ఏమై ఉండొచ్చు స్వామీజీ అంటే ముందు క్లాసుల్లో మనం చూసాం. దృశ్య వస్తువు కానిది ఏదైనా ఉందండి అంటే అది ఒక్కటే, అదేంటండి? ద్రష్ట. ఆ ద్రష్టనే సంవిత్ అని సంబోధించారు స్వామి. ఆ ద్రష్ట ఎలా ఉందంట? జాగృత్ స్వప్న సుషుప్తిసు స్ఫుటతరా విజృంభతే, క్లియర్ గా మేనిఫెస్ట్ అయ్యి ఉంది అని చెప్తాడు. దీనినే ఏమంటారండి అంటే ఆ వ్యక్తి అక్కడికి ఎలా చేరాడండి అంటే ఈ వివేకంతో. ఈ వివేకం పేరే దృగ్దృశ్య వివేకము అంటారు. ఒక పుస్తకమే రాశారు భగవత్పాదులు దీనిపైన. దృగ్దృశ్య వివేకము అంటే ద్రష్టకి దృశ్యానికి డిస్క్రిమినేట్ చేసే పవర్.
సీన్ ఏంటి, సీయర్ ఎవరు, దాని పేరు దృగ్దృశ్య వివేకము అంటారు. ఈ దృగ్దృశ్య వివేకాన్ని మనం చేశామా, దృశ్య వస్తువు నేను కాదు, అన్నింటిలో ఉన్నటువంటి ద్రష్టను నేను అని ఆ సంవిత్ స్వరూపానికి మనం చేరుతాం. దానికి మనం తీసుకోవాల్సిన సాధన ఏంటి స్వామీజీ అండి అంటే దృక్ దృశ్య వివేకము. దీన్ని మనం కూడా సాధనగా చేయాలి. ఎలా చేయాలి స్వామీజీ దృగ్దృశ్య వివేకము అంటే? జాగ్రత్తగా వినండి. ఇక్కడ ఉపయోగించిన పదం ఏంటండి అంటే వివేకం అన్నారు. వివేకానికి ఇంగ్లీష్ లో చెప్తే కొంచెం ఈజీగా అర్థం. వివేకానికి ట్రాన్స్లేషన్ ఏంటి స్వామీజీ అండి అంటే డిస్క్రిమినేషన్. మనకి స్థిర బుద్ధి కాదు ఇక్కడ కావాల్సింది, డిస్క్రిమినేట్ చేయగలిగే బుద్ధి. డిస్క్రిమినేట్ అంటే ఏంటి, రెండు పదార్థాలు ఉన్నాయనుకోండి, ఇది వేరు ఇది వేరు అని చేయడాన్ని డిస్క్రిమినేషన్ పవర్ అంట. దీనిని వివేకము అంట. ఇది వేరే ఇది వేరే. అయితే స్థూల వస్తువులకు సంబంధించి ఈ డిస్క్రిమినేషన్ మనం ఈజీగా చేసేస్తాం. ఎలా చేస్తాం స్వామీజీ? ఒక పుస్తకాన్ని ఒక పెన్నుని ఇస్తే మన బుద్ధి అనాయాసంగా చెప్పేస్తుంది దిస్ ఈజ్ బుక్, దిస్ ఈజ్ పెన్ అని. డిస్క్రిమినేటే చేసింది, కానీ రెండు స్థూల వస్తువులు. అది కొండ, ఇది నీరు. వివేకమే. వివేకం ఉంది కాబట్టి నీటి దగ్గర బిహేవ్ చేయవలసినట్టు చేస్తున్నాం. బట్టలన్నీ జాగ్రత్తగా ఏవి కట్టుకోవాలో ఏవి కట్టుకోకూడదో పెట్టుకుంటాం. నీటి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, కొండ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా ఎక్కాలో, షూ వేసుకోవాలో ఏది నీటిలో దిగినప్పుడు షూ వేసుకోము, కొండ ఎక్కినప్పుడు స్విమ్మింగ్ సూట్ వేసుకోము. వివేకం ఉంది, వివేకం యూజ్ చేశాం. కానీ స్థూల వస్తువులు, గ్రాస్ మెటీరియల్, ఇది ఈజీగా అనాయాసంగా కొట్టుకెళ్ళిపోతాం. మా ఆచార్యజీ అనేవారు సరదా నవ్వించడానికి, తెల్ల బియ్యంలో తెల్ల రాళ్ళు కలిపారు అనుకోండి అనేవారు. నల్ల రాళ్ళు కలిపితే ఓకే, అమ్మగారు ఏరేస్తారు, బయట పడేస్తారు. తెల్ల బియ్యంలో తెల్ల రాళ్ళు కలిపితే వివేకం ఎక్కడ ఉంటుందట, అన్నం తిన్న వరకు దొరకదంట రాయి. అన్నం తిన్నప్పుడు మాత్రం పన్ను పోల్చేస్తుందంట, ఏది అన్నం మెతుకు ఏది రాయి ముక్క అని. కరెక్ట్ మనగానే అక్కడ వస్తుందట వివేకం మనకి. అరే రాళ్ళు ఉన్నారా ఈ బియ్యంలో అని. అంటే ఆయన దేనికి లీడ్ చేస్తున్నాడు? స్థూలం నుంచి సూక్ష్మం వైపు వెళ్ళేసరికి కష్టమైందండి వివేకం చేయటం కదండి. స్థూల వస్తువుల నుంచి సూక్ష్మ వస్తువులకు వెళ్ళేసరికి పాలు నీళ్లు కలిపేసి ఇచ్చేసాను అనుకోండి, నేను రెండు ఒకటైపోయేవి. మీరు వేరు చేయండి అంటే నేనేం వేరు చేస్తానంటే ఎంతసేపు మరగబెడితే నీళ్ళన్నీ పోతే పాలు మిగులుతాయి. కాబట్టి స్థూలం నుంచి సూక్ష్మంకి వెళ్ళేసరికి వివేకం కష్టం కదండి. కానీ ఇక్కడ మనం ఉపయోగించవలసిన వివేకం ఏంటంటే జాగ్రత్తగా వినండి. శంకర భగవత్పాదులు ఒక పదం ఉపయోగిస్తారు, దాన్ని పట్టుకుంటే కొంచెం బుద్ధి వర్క్ అవుతుంది. అదేంటంట, ఆత్మ అనాత్మ ఏంటి అని ఆలోచించాలి. ఆత్మ అంటే నేను అంటే ఏంటి, అనాత్మ అంటే నేను కానిది అంటే ఏంటి ఆలోచించాలి, విడిచిపెట్టకూడదు. నేను అనేది ఏంటి, ఏమై ఉండొచ్చు, నేను కానిది ఏమై ఉండొచ్చు ఎవరైతే విచారణ చేయగలుగుతారో అది అన్నింటికంటే సూక్ష్మమైన ఈ అధ్యాత్మ వివేకం. అది ఉపదేశ సారము వాటిలో వివరంగా చెప్తాడు స్వామి. వరకు వెళ్ళాలి, క్లియర్ గా నేను అనేది ఏంటి అన్న వరకు వెళ్ళాలి, కానివన్నీ విడిచిపెట్టేయాలి. సో వివేకము అంటే మనకి అర్థమైంది, రెండింటిని వేరు చేసే శక్తి బుద్ధి ద్వారా. అది స్థూల వస్తువులకు సులభంగా అవుతుంది, సూక్ష్మ వస్తువులకి కష్టంగా అవుతుంది. స్వరూప విషయానికి తత్వ విషయానికి వచ్చేసరికి అత్యంత సటల్ గా ఉండాలి. అందుకే ఉపనిషత్తు ఏమైంది, సూక్ష్మయా అగ్రయా బుద్ధ్య, ఈ బుద్ధిని వాడాలంట. సూక్ష్మయ, అత్యంత సూక్ష్మమైన వాటిని కూడా విచారణ చేయగలిగే శక్తి ఉన్న బుద్ధి. అగ్రయ అంటే ఎప్పుడు ఎలర్ట్ గా ఉంటుంది, సత్వంలో ఉంటుంది, రజోతమస్సులలో లేని బుద్ధి. అటువంటి బుద్ధి ద్వారా చేశారు అంటే మీరు నిలబడతారు అక్కడ, అశుద్ధ సంవిత్ స్వరూపం దగ్గర నిలబడగలుగుతారు.
వివేకం అంటే ఇది. అయితే ఈ శ్లోకంలో స్వామి చెప్పిన వివేకం ఏంటండి అంటే దృశ్యానికి దృక్కుకి, సీన్ కి సియర్ కి ఉన్న వివేకాన్ని మనం చెయ్యాలి అన్నాడు. అయితే సాధనా పంచకంలో మనం చూసాం కాబట్టి సంక్షిప్తంగా 2 పాయింట్లు చెప్తాను గుర్తుంచుకోవాల్సింది. అవి ఏంటండి అంటే ఎప్పుడూ కూడా దృగ్దృశ్య వివేకంలో మనకి ప్రాథమికంగా ఉండవలసిన మొదటి వృత్తి ఏంటి స్వామీజీ అండి అంటే దృశ్యము వేరు దృక్కు వేరు అన్న జ్ఞానం ఉండాలి. ఇది మిక్స్ కాదు. అది ఎంతవరకు వెళ్ళాలి? నేను ఎప్పుడు వేరే, ఈ శరీరము వేరే, ఇంకా అక్కడి నుంచి మిగతావన్నీ. నేను ఎప్పుడు ఈ రెండు వేరు వేరు, ఎప్పుడు కలవు. వాటి సహజమైన స్వరూపం అంతే. దృశ్యము వేరు కంప్లీట్ గా, ద్రష్ట వేరు కంప్లీట్ గా. ఇది ఒక జ్ఞానం ఉంచుకోవాలి. 2, ఏ టైంలో కూడా ఈ రెండు కలిసే పరిస్థితి రాదు. మీరు అనుకోవచ్చు స్వామీజీ మేము పడుకుంటూ పోతాం కదా, నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయాం కదా జీవుడు, అప్పుడు ఏమైనా ఆత్మస్వరూపము ఈ మాయా మనస్సు యొక్క స్వరూపం కలిసిపోతాయా స్వామి అండి అంటే ఎనీ మోమెంట్ ఆత్మ నిత్యము అసంగుడే. కాబట్టి దాని అర్థం ఏంటి స్వామీజీ అండి అంటే ఎంక్వైరీ చేస్తున్నప్పుడు, ఎంక్వైరీ తరువాత ఎల్లప్పుడూ కూడా మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం స్వామీజీ అండి అంటే సహజమైన అసంగమైన శుద్ధ చైతన్యం వైపే మనం. ఇప్పుడు కూడా అది అసంగ స్వరూపమే, ఇప్పుడు కూడా శుద్ధ స్వరూపమే. ఎవరు? ద్రష్ట. ఆ ద్రష్ట నేను అనే భావన ఎవరికైతే దృఢంగా ఉంటుందో ఆయనని ప్రజ్ఞావంతుడు అంట. సరే అండి. అయితే ఈ చైతన్యం ఇక్కడ ఎలా కనిపిస్తుందంట? జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తిసు స్ఫుటతరా విజృంభతే. జాగ్రత్తగా వినండి, ఎంత మంచి మాట. భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడయ్యా అండి అంటే నిత్య ఉపలబ్ధుడండి. ఈవెన్ నౌ వీఆర్ గాడ్. ఇప్పుడు మనం శుద్ధ భగవత్ స్వరూపులు. స్ఫుటతర. ఈ 3 ఎందుకు కాదు స్వామీజీ? అవస్థలు అంటే మొన్న మనం చూసుకున్నాం. వీటికి ఉన్న డిఫికల్ట్ ఏంటి స్వామీజీ అండి అంటే ఇవి వ్యతిరేక, అన్వయ వ్యతిరేకం అని చూసాం. వ్యతిరేక స్వభావం అంటే ఈ 3 అవస్థలలో జాగృతి ఉన్నప్పుడు స్వప్నం రాదు, స్వప్నం ఉన్నప్పుడు సుషుప్తి రాదు. కానీ ఈ మూడింటిలో స్ఫుటతరంగా ఉన్నది ఏంటి స్వామీజీ? అహం అహంతయా భాసయతి. ఆ నేను అనేది మాత్రం జాగృతిలోను శుద్ధ నేనే ఉంది. నాకు తెలుసు ఇదంతా నేనుంటేనే ప్రకాశిస్తుంది జాగృత అవస్థ, నేనుంటేనే స్వప్నం అంతా ప్రకాశిస్తుంది. ఈవెన్ సుషుప్తి కూడా నేను శుద్ధ రూపంలో ఉండబట్టే అది నాకు ప్రకాశంలోకి వచ్చింది. మయా సుఖేన అనుభూయతే అంటామంట నిద్ర నుంచి బయటకు వచ్చి. ఏం అనుభవం అయ్యా పొందావు నువ్వు గాఢ నిద్రలో అంటే హాయిగా పడుకున్నానండి. ఆ హాయి వేరు, ఆ హాయిని అనుభవిస్తున్న నేను వేరు, లేదంటే దర్శిస్తున్న ద్రష్టని నేను వేరు. అది ఏదైతే ఉందో, ఆ ద్రష్ట ఏదైతే ఉందో దాని పేరే సంవిత్. ఈ సంవిత్ ఎక్కడుంది స్వామీజీ? నా స్వరూపంగా కదండి. ఇప్పుడు మహావాక్యం వైపు తీసుకెళ్తారు శంకర భగవత్పాదులు. ఏంటి స్వామీజీ ఆ మహావాక్యము? యా సంవిత్ విజృంభతే జాగృత్ స్వప్న సుషుప్తిసు స్ఫుటతర అన్న స్వామి ఆ యా ఏంటి అనేది రెండో దాంట్లో ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ప్రేమ్ చేస్తున్నాడు చూడండి. యా బ్రహ్మాది పిపీలకాంత తనుషు ప్రోత జగత్ సాక్షిణి. ఇందులోనే ఉంది అద్వైత రహస్యం. ఇంతసేపు సాక్షి ద్రష్ట అంటే ఏదో చిన్నది అసంగంగా నా జాగృతి స్వప్న సుషుప్తుల్ని చూస్తుందేమో అనుకునేవారు కాదు. యా జగత్ సాక్షిణి, అదే జగత్ సాక్షి.
ఏం చేశాడు ఈయన? ఈ ప్రజ్ఞానమే ఆ బ్రహ్మ అన్నాడు. దీని పేరే మహావాక్యం. మహావాక్యం అంటే గురువు ఇలా తీసుకెళ్తాడు. అరే బాబు, నీలో ఉన్న సత్యం చూడు, నీలో ఉన్న సత్యం చూడు. చూస్తున్నాను అన్నప్పుడు ఈ సత్యం ఏంటో తెలుసా? సమస్త జగత్తుకి అధిష్టాన చైతన్యం, యా జగత్ సాక్షిని ఒక్కటే. దీంట్లో బ్రహ్మ ఆది పిపీల కాంత తనుషు ప్రోత. ఈ జగత్ సాక్షి అయిన ఆ ప్రజ్ఞలోనే బ్రహ్మ అంటే సమస్త సృష్టిలో హైయెస్ట్ బీయింగ్ బ్రహ్మ. పిపీలకము అంటే చిన్న యాంట్. బ్రహ్మ ఆది పిపీలి కాంత తనుషు ప్రోత. ప్రోత అంటే పువ్వులలో దారం ఎలా అయితే ఉంటుందో ఈ సమస్తమన్నింటిలో ఆధార వస్తు అది ఒక్కటే, యా జగత్ సాక్షిణి సంవిత్. అదే బ్రహ్మ. ఈ చైతన్యమే, ఈ శుద్ధ చైతన్యమే, ఈ అసంగ స్వరూపమే ఒక్కటే. అది జగత్ సాక్షిగా బ్రహ్మస్వరూపంగా భాసిల్లుతుంది. సా ఏవ అహం, సైవాహం. సా ఏవ అహం నచ దృశ్య వస్తు ఇతి. ఏ దృశ్య వస్తువు నేను కాదు. సా ఏవ అహం నచ దృశ్య వస్తువు ఇతి. యస్య దృఢ ప్రజ్ఞ అపి అస్తి చేత్. ఎవరికైనా ఈ దృఢమైన ప్రజ్ఞ ఉంటే చండాలోస్తు సతు ద్విజోస్తు మమ గురువు ఇత్యేషా మనీషా మమ. ఇదే నా దృఢమైన కన్విక్షన్. ఈ విధంగా మొదటి శ్లోకంలో ఈ ప్రజ్ఞానమే బ్రహ్మ అయి ఉంది అని స్వామి ఇంత బాగా చెప్పారు. మనం ఎవరమండి? సా ఏవ అహం నచ దృశ్య వస్తువు ఇతి. ఇత్యేషా మనీషా మమ. ఆ దృఢ ప్రజ్ఞ వైపు మనం ప్రయాణం చెయ్యాలి అని ఈ రకంగా మొదటి శ్లోకంలో ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అనే మహావాక్యాన్ని స్వామి వివరించారు. రెండో వాక్యంలో ఇంకొక మహావాక్యం అద్భుతంగా ఉంటుంది మనీషా పంచకం. ముందు ముందు అన్ని మనం తెలుసుకుందాం. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.